عہدیداران ڈویژن، ڈسٹرکٹ اور صوبائی حلقہ لیول کے جو ہے وہ ان کو آج یہاں پہ مدعو کیا گیا ہے، اور یہ پارٹی کو جو ہے وہ منظم کرنے، متحرک کرنے اور اسے گراس روٹ لیول تک لے کے جانے کا یہ ایک پروگرام ہے، اور اسے مرحلہ وار جو ہے وہ ہم اس کو کریں گے۔ پہلے مرحلے میں یہ ڈویژنل کنونشن ہے، اور آج یہ سرگودا ڈویژن کا کنونشن ہے، اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ ہماری جو ڈویژنل کمیٹیز ہیں وہ اس پورے عمل کو سپروائز کریں گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جو بھی یہاں سے ٹاسک دیا جائے گا اسے ودن 30 ڈیز جو ہے وہ ہمارے عہدیدار جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل کریں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ ایک سب سے بڑی جماعت ہے اور تمام تر منفی ہتھ کنڈوں اور تمام تر دھاندلیوں، تمام تر جنوبی پنجاب جو ہے وہ دھڑے محاذ سارا کچھ کیا گیا، مذہبی جماعتوں کو جو ہے وہ میدان میں لایا گیا، کسی کو پیدا کیا گیا، اور حالانکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ایک حلقے میں جو ہے وہ ہروانے کی کوشش میں جن لوگوں کو ابھارا گیا، بعد میں وہ پوری قوم کے گلے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے بھی گلے پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کو جو ہے وہ اس وقت منظم کیا تھا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ملک کی سیاست میں مداخلت کے منفی اثرات ہیں۔ اگر میاں نواز شریف جو ہے وہ عدم مداخلت کی بات کرتا ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ووٹ کی عزت کی بات کرتی ہے، تو اس کے مقاصد ہیں، اور اگر آپ جو ہے وہ سیاست کو جو ہے وہ اس قسم کی مداخلت سے مبرہ نہیں کریں گے تو اس کے پھر منفی اثرات بھی ہیں۔ کراچی میں جو ہے وہ آج آپ بات تو کر رہے ہیں کہ جی کراچی تباہ ہو گیا، کراچی تباہ ہو گیا، تو اس کی تباہی میں ان لوگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے 25 سال تک بلا شرکت غیرے جو ہے وہ حکومت کی وہاں پہ، اور انہوں نے جو ہے کسی کو دم نہیں مارنے دیا، اور قتل و غارت اور دہشت گردی کے واقعات جو ہیں انہوں نے کراچی کی روشنیوں کو جو ہے وہ ماند کر دیا۔ تو انہیں بھی تو صرف جماعت اسلامی کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا نا، کہ جماعت اسلامی کا کراچی میں ہولڈ ہے، تو اس کے مقابلے میں ان کو اٹھایا گیا، اور انہوں نے پھر اٹھ کے جو ہے وہ کراچی کو بھی قابو کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے ابھی تک ملک کی بھی جو ہے وہ جان نہیں چھوٹی۔ تو ہماری یہ خواہش ہے، کوشش ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو بھی سیاسی طور پہ منظم کریں، متحد کریں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسری پارٹیاں بھی جو ہے وہ منظم ہوں۔ ہم دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی منظم دیکھنا چاہتے ہیں، متحرک دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ کسی بھی جمہوری معاشرہ جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا متحرک ہونا اور منظم ہونا ہے۔ اس سیاسی جماعتوں کے منظم اور متحرک ہونے کے بغیر کسی جمہوریت کا جو ہے وہ آپ خواب نہیں دیکھ سکتے، یا اس کی توقع نہیں دیکھ سکتے، اور اگر آپ اس طرح کی جمہوریت جس طرح کی آج کل بھی ہے اگر وہ ہوگی تو وہ ایک فاشزم ہوگا، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ کیا کسی آمریت نے اس قسم کی گھٹیا انتقامی کارروائیاں کی ہوں، حرکتیں کی ہوں جو یہ کر رہے ہیں۔ میڈیا کے خلاف میں بالکل اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کرتا کہ کسی اور دور میں جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا، اب ہم سے بھی غلطیاں ہوئی، ہم نے بھی بعض موقعوں کے اوپر جو ہے وہ میڈیا کی تنقید کو جو ہے وہ برا بنایا، اور ہم نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، دوسری جماعتوں نے بھی کیا، لیکن اس طرح کی گھٹیا کمپین، اس طرح سے لوگوں کو اٹھانا، اس طرح سے لوگوں کو گولیاں مروانا، اور اس کے بعد جو ان کے ملزموں کو نہ گرفتار کرنا، اس طرح سے صحافت کا گلا گھونڈنا، یہ کام جو ہے یہ کسی نے بھی نہیں کیا، بلکہ ایون جو آمرانہ حکومتیں تھیں جس میں فوج جو ہے وہ براہ راست تھی، اس وقت بھی جو ہے وہ اس قسم کی بے حیائی اور بے شرمی جو ہے وہ روا نہیں رکھی گئی جو آج جو ہے وہ روا رکھی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں جو ہیں وہ اگر منظم ہوں گی تو جمہوریت بھی پھر ہی صحیح معنوں میں جمہوریت جو ہے وہ سامنے آئے گی، ورنہ جو ہے وہ پھر جمہوریت بھی جو ہے وہ آمریت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اب جو کاروائیاں ہو رہی ہیں ان کی جائیداد کی گھڑکی کی، ان کی
के हवाले से रायगढ़ में मियां नवाज शरीफ की जो रैशा है मुख्तलिफ जगहों पर, वहाँ पर वो कुर्की के जो है वो कार्रवाई होने जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसका तफसीलन जवाब जो है वो तो वकला भी दे चुके हैं, अदालतों में बातें हो चुकी हैं, बाकी भी जो है वो सब कुछ हो चुका है। मामला ये है कि ये जो मर्ज़ी कर लें, ये मियां नवाज शरीफ के तन के कपड़े भी जो है ना उनको कुर्क कर दें, इंशाअल्लाह ताला जिस रास्ते पे हम चले हैं इसको जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा के छोड़ेंगे। ये हमारे ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करें, ये हमारे ख़िलाफ़ जो है वो खामोश हीरोइन डालें या कोई बोलने वाली हीरोइन ला के डाल दें, ये जो मर्ज़ी करें, ये जो इनका दिल करता है ये करें। इंशाअल्लाह ताला हम हक पे हैं, हम सच पे हैं, सीधे रास्ते पे हैं। हम इसको इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के आवाम को हक के राय दही जो है, पाकिस्तान के आवाम की के मैंडेट की जो इज़्ज़त है, हम उसे हर कीमत पे जो है वो इंश्योर करेंगे। हम पाकिस्तान को जो है वो सही जमहूरियत के से, रूल ऑफ लॉ से और रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हम करार करना चाहते हैं और ये करेंगे। ये हमारी कोई जंग या लड़ाई जो है ये हुकूमत बनाने या हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं है। ये मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो आलमोस्ट रोज़ अपनी पूरी जमात उनके सामने बैठी होती है, उनको भी ये वाज़े कर रहे हैं, बाकी भी उन्होंने दुनिया को वाज़े किया है कि ये जो है वो इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की आइन की जो है वो हुक्मरानी के लिए कर रहे हैं। सर जी, ये जो कुर्की के हवाले से नैब ने एलामिया जारी किया है, उसके अंदर एक लाइन लिखी गई है कि नवाज शरीफ की जो उन्होंने अपील नहीं की सुप्रीम कोर्ट में, लिहाजा ये उनकी सज़ा मुकम्मल अब समझी जाएगी और उनका जो राइट ऑफ अपील का हक है वो सेल्फ ख़त्म हो चुका हुआ है। एक तो इसकी वजाहत कीजिएगा। नंबर 2, क्या नवाज शरीफ जब ये बोल रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, आज कहा जा रहा है कि आपके ऊपर भी नैब ने रेफरेंस तैयारी के लिए भिजवा दिया है, क्या आप लोग जब बोल रहे हैं तो अब नैब जो है मुतहरिक हो रहा है, या ये तमाम चीज़ें आप लोगों के अगर खामोश रहें तो ये भी चीज़ें खामोश रहेंगी? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? नहीं, देखें, ये चीज़ें तो यानी ये मामला तो है। मैं जब जेल में था तो वहाँ पे भी एक इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो मेरे पास गई थी और वो मुझे कह रहे थे कि जी आप जो है वो खामोश हो जाएं, आप वहाँ जब तारीख पे जाते हैं तो आप बात करते हैं तो आप मेहरबानी करें वो बात ना किया करें और अपनी आप अहलिया को, अपनी बीवी को भी कहें कि वो खामोश हो जाएं। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं उसे ये ना कह दूं कि वो मेरे ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बन जाए आपके साथ आके। वो भाई उसने अगर मेरी बात नहीं करनी या उसने मेरी गवाही नहीं देनी तो फिर और कौन देगा? तो बात ये है कि ये इस चीज़ के ऊपर तो ये शुरू से है कि जी आप खामोश हो जाएं, आप खामोश हो जाएं, आप बात ना करें, आप बात ना करें। मामला ये है कि अगर हम गलत बात कर रहे हैं तो ये बताएं हमें कि कौन सी गलत बात हम कर रहे हैं। कोई इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, कोई इस मुल्क में कोई मुसल्लह जदोजहद करने की बात कर रहे हैं। हम तो इस मुल्क में जमहूरियत के लिए बात कर रहे हैं। हम जिनका मुतालबा ही ये हो कि वोट को इज़्ज़त दो, आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जो है वो गलत काम जो है वो करने जा रहे हैं। वोट को इज़्ज़त ये तो ऐन जमहूरियत है। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं कि हम रेफरेंस दायर कर देंगे या हम कोई और मुकदमा बना देंगे या हम जायदाद कुर्क कर लेंगे, ये ठीक है। ये अगर उनको 3 सालों में समझ नहीं आई, सारा कुछ उन्होंने किया है और जो उनके पास कोई 6 महीने साल है और कर लें, लेकिन ये वो खातर जमा रखें कि ये जो वो जुल्म करेंगे, इस जुल्म का उनको हिसाब जो है वो देना पड़ेगा। मरियम नवाज साहबा का एक कॉलम नोटिस आया था और फिर ठोकर पे जो कुछ हुआ वो भी देखा, बाद में भी एक आया था। अब वो चैप्टर क्लोज हो गया या अभी वो पेंडिंग? देखें, ये चैप्टर जो है ये सारे इनके पास मौजूद होते हैं, फाइलें उनके पास मौजूद होती हैं और वो अपने वक्त की जो है वो तकसीम के मुताबिक जो है वो उनको निकालते रहते हैं। आजकल वो मरियम नवाज शरीफ को वो जो अपील है उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब मेरा ख्याल उस फाइल के पीछे ये लगे हुए हैं कि उसके ज़रिए से शायद उसे जो है वो सियासत से जो है वो बाहर कर सके। लेकिन इनको ये मालूम ही नहीं है कि अगर आपने मरियम नवाज शरीफ को जेल में बंद किया तो ये आप उसकी सियासत को अपनी तरफ से तो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तो उसको जो है वो और जो है वो कहते हैं ना कि और जो है वो ऊंचा करने के लिए जो है वो उसका जो है वो बाइस बनेगी।
آپ کس طرح سے جو ہے وہ نااہل کر کے میاں نواز شریف کو آپ نے نااہل کیا ہے، تو کیا ان کی سیاست کو یا ان کی جماعت کو یا جماعت کا جو ان کے اوپر اعتماد ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ تو یہ تو بالکل وہی ہتھ کنڈے جو آمر اور ڈکٹیٹر جو ہے وہ استعمال کرتے رہے ہیں، وہی یہ دوبارہ وہ گھسے پٹے ہتھ کنڈے جو ہے یہ دوبارہ سے انہوں نے اپنانے شروع کیے ہیں۔ ان میں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ دم خم نہیں ہے، اور حکومت کے اوپر ان کا دھیان کوئی نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس حکومت کا وزیر داخلہ چیدہ ٹلی ہوگا، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ حکومت جو ہے وہ کیا ملک میں جو ہے وہ امن و امان جو ہے وہ قائم کر سکے گی، یا لوگوں کے اوپر اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ اب رو رہے ہیں کہ جی وہ نیوزی لینڈ والے جی میچ کھیلنے سے جناب وہ بھاگ گئے ہیں، اب جی وہ انگلینڈ والوں نے بھی انکار کر دیا ہے، اب آسٹریلیا والے بھی پوچھ رہے ہیں۔ وہ بھئی یہ چیدہ ٹلی تمہارا جو ہے وہ امن و امان کا ذمہ دار ہے، تو یہ ان لوگوں دنیا کو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا؟ افغانستان میں آپ کی خارجہ پالیسی کے آپ کتنے جو ہے وہ ڈنڈورے پیٹتے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ ہر لفظ کو جو ہے وہ 3 دفعہ چبا کے اس کے بعد وہ ادا کرتے ہیں، اور ساری دنیا میں وہ گھومتے پھرتے ہیں، اور بعد میں حالت یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان میں کام بڑا کیا ہے۔ افغانستان کی صورتحال پہ جب اقوام متحدہ میں میٹنگ ہوتی ہے ان کو بتاتے ہی نہیں ہیں، ان کو پوچھتا ہے کوئی نہیں۔ 2013 سے پہلے بجلی کے خلاف جو ہے جب ہوتی تھی لوڈ شیڈنگ تو آپ لوگ احتجاج کرتے تھے، شہباز صاحب اس میں آتے تھے۔ اب کیا وجہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں 5-5 روپے بڑھ جاتی ہیں، آٹا، چینی، دال، چاول، ہر چیز کی قیمت جو ہے روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون ایک ٹوکن احتجاج کرنے کو بھی تیار نہیں ہے؟ نہیں، ہم بھرپور احتجاج کرنے کو تیار ہیں۔ ہم ذرا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا لوگوں کو تبدیلی کا نا پورا مزہ آ جائے ذرا۔ یہ آپ جو صحافی بھائی ہیں ہمارے، جو آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ ہے نا کہ آپ کو بھی تو آپ جو 4 سال 5 سال آپ نے ہمارے ساتھ کیا، اور جو آپ نے تبدیلی کے لیے کیا، تو وہ بھی تو ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہمارے دل کو یہ چیز سکون بھی دیتی ہے۔ آج ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ملے ہیں ابھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی بڑا برا حال ہے، ہمیں کوئی مراد نہیں دی جا رہی، ہمارے حقوق سلب کر لیے گئے، ہمیں مارا گیا، ہمارے اوپر پتہ نہیں وہ کیا کیمیکل سپرے کر دیا گیا، وہ جو آپ نے ہمیں کنسیشن دی تھی وہی ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں ملا۔ تو میں نے کہا کہ اگر وہی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ملا، تو اس کے باوجود میں نے کہا کہ آپ اس وقت جو کیا کرتے تھے وہ آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے باقاعدہ وہ سٹیمپ لگائی ہوئی تھی، وہ بنائی ہوئی تھی، اگر کوئی مریض آتا تھا دوائی لینے کے لیے تو نسخے کے اوپر سٹیمپ لگا دیتے تھے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ بھی تو یاد رکھیں نا کہ آپ نے بھی اس تباہی کو لانے میں آپ نے بھی جو ہے وہ ایک کردار ادا کیا ہے۔ تو باقی تو آپ تو ہمارے دکھ میں ہمارے ساتھ نہیں تھے، لیکن ہم آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عوام کی اور آپ کی بھی جدوجہد میں جو ہے وہ ہم بھرپور حصہ لیں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں وہ اتنے مضبوط ہیں کہ تمام ادارے ان کے کہنے پر آپ کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، یا چھپے ہاتھ اور ہیں جو آپ کو انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ نہیں، اس وقت تو خیر ان کے کہنے پہ کوئی نہیں کارروائی کرے گا، اور ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ تو وہ بات اب ختم ہو گئی ہے۔ جب اس قسم کی صورتحال تھی اس وقت تو آپ بھی ان کے ہی ساتھ تھے۔ رانا صاحب یہ بتا دیں، رانا صاحب نیب کے جو چیئرمین ہیں، نیب کا جو چیئرمین ہے اس کی جو توسیع کے حوالے سے مشاورت آپریشن ہونے کی، اس پہ حکومتی موقف یہ ہے کہ جو نیب کے ملزم ہیں ان سے ہم مشاورت کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر صرف ملزم ہونا جو ہے وہ آپ کے قانونی آئینی حقوق کو یا کردار کو جو ہے وہ سلب کر سکتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ اس وقت اشتہاری نہیں تھے جب انہوں نے حلف اٹھایا وزیر اعظم کا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے خلاف پچھلے 3 سال سے یا 5 سال سے جو فارن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، جس میں انہوں نے صدقے اور خیرات میں اکٹھے کیے ہوئے پیسے جو ہے وہ پتہ نہیں کدھر کدھر جو ہے وہ خرچ کیے ہیں، تو وہ فارن فنڈنگ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھا زیر اس بات، تو پھر چیف الیکشن کمشنر کا تقرر جو ہے اس میں پھر وزیر اعظم کی جو ہے وہ کنسلٹیشن اور وزیر اعظم کا رول جو ہے وہ کیوں انہوں نے ادا کیا؟
उस वक्त ये कहते कि जी क्योंकि इलेक्शन कमीशन में मेरे खिलाफ केस चल रहा है, लिहाजा इस कंसल्टेशन से मैं अपने आप को अलहदा करता हूँ और पार्लियामेंट जो है वो इसके ऊपर जो है वो फैसला कर ले। तो आज हम भी कहते कि जी बिल्कुल, हम खुद कहते कि ठीक है जी, आप भी जो है वो पार्लियामेंट से जो है वो ये फैसला करवा लें। उस वक्त कोई ख्याल नहीं था। अब ये कह रहे हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जब तक किसी को कन्विक्शन नहीं होती उसके खिलाफ चाहे एक रेफरेंस या केस हो या 10 हो, ला ये कहता है, आइन ये कहता है कि वो प्रिज्यूम होगा इनोसेंट, उसे मासूम तसव्वुर किया जाएगा उस वक्त तक जब तक कि किसी अदालत से सज़ा ना हो। और अगर अदालत से सज़ा हो जाए तो फिर तो आप मेंबर ही नहीं रह सकते, लीडर ऑफ द अपोजिशन कैसे होंगे। तो ये एक ऐसी मंतक है उनकी कि जिसका कोई कानूनी और आइनी जवाब नहीं है। राणा जी बता दें कि बोर्ड को इज्जत दो का नवाज शरीफ ने नारा लगाया। जिस तरह की तकारीरें नवाज शरीफ कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे खुश होगी और क्या इससे पार्टी को नुकसान नहीं हो रहा नवाज शरीफ के बयान? नहीं, मियां नवाज शरीफ तो कोई इस किस्म की तकारीर नहीं कर रहा है कि जिससे इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो नाराज़गी हो या किसी और को भी नाराज़गी हो। अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो होना चाहिए, तो आप मुझे बताएं कि इसमें किसी को नाराज़ होने की कौन सी जो है वो बात है इसमें। तो ये मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बात जो है वो नहीं होनी चाहिए और हमारा किसी के ख़िलाफ़ कोई इंतकाम का जो है वो इरादा नहीं है। मैंने तो ये भी कहा था कि ये लोग जब पकड़े जाएंगे अपने करदा गुनाहों में, हमें तो नाकर्दा में पकड़ा जा रहा है, तो जब ये लोग जो है ये पकड़े जाएंगे तो हम इनके साथ वो सलूक भी नहीं करेंगे जो जेलों में हमारे साथ करते रहे हैं। ये अलबत्ता अलग चीज़ है कि बैन आइटम जो है वो जेलों में नहीं मुहैया की जाती किसी को। इलेक्टिबल आपसे रब्ता कर रहे हैं, चल रहा है इलेक्टिबल, कुछ लोग आपसे रब्ता कर रहे हैं। एक सेकंड, आपको इलेक्शन कमीशनर चीफ सूट कर रहे हैं, उनको नैब के चेयरमैन सूट कर रहे हैं, आप उनकी फेवर में बात कर रहे हैं, वो उनकी फेवर में, किन की फेवर में? इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन का लीडर कह रहे हैं अपोजिशन के साथ है और नैब उनको सूट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इनके नॉमिनी हैं। हमने एक्सेप्ट किया था, नॉमिनेटेडों ने किया था, नामजदगी या नाम इनकी तरफ से आया था। और जहाँ तक चेयरमैन इलेक्शन कमीशन चेयरमैन नैब का तल्लक है, देखिए नैब के चेयरमैन को अगर ये चाहते हैं कि उसको रीअपॉइंटमेंट करनी है, क्योंकि एक्सटेंडेबल तो ये ऑफिस है नहीं, तो ये उसका नाम ले आएँ, लेकिन कंसल्टेशन से तो ना भागे ना। ये तो ना कहें कि जी आपके खिलाफ केस है तो लिहाजा आप बताओ लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। मैं इस बात को क्वेश्चन कर रहा हूँ। बाकी कंसल्टेशन में ले आएँ, इसका नाम ले आएँ और 2 नाम ले आएँ, उसके ऊपर कंसल्टेशन हो जाए। अल्लाह बेहतर जानता है कि किसके ऊपर जो है वो कंसेंसस हो। हाँ, इलेक्टेबल जो है वो बिल्कुल जो है वो हमारे साथ राब्ते में है, लेकिन इलेक्टेबल्स के मुतल्लक हमारा इशू ये है कि अब आप देखें कि एक इलेक्टेबल जो है वो मेरे हल्के में कहे कि जी मुझे यहाँ पे अकोमोडेट कर लो, तो कैसे करें? तो कुछ हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पे हमारी मजबूरी है, तो इसलिए जो है वो इलेक्टेबल से राब्ता है। इस वक्त 14-15 लोग हैं जिनके साथ बात होती रहती है, तो इंशाअल्लाह ताला उनमें से सब का तो मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ को हम अकोमोडेट करने की पोजीशन में होंगे। राणा साहब, पीपल्स पार्टी दावा ये कर रही है और बिलावल भुट्टो अपनी तकरीर में ये कहते हैं कि अगली हुकूमत उनकी होगी। अगले सेटअप में आप किसको देख रहे हैं इक़्तिदार में? जी, मैं बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मेहनत करें, कोशिश करें, अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करें। अगर अवाम उनको इलेक्ट करते हैं तो बिल्कुल वो हुकूमत बनाएं, क्यों ना बनाएं। पार्टियां मुनज़्ज़म होने से इक़्तिदार में आ जाती हैं पार्टी? देखिए, मुनज़्ज़म होने से पार्टियां जो है वो बेहतर कारकर्दगी करने के काबिल होती हैं, और मुनज़्ज़म होने से पार्टियों के अंदर जमहूरियत आती है। पार्टियों के अंदर जमहूरियत आना जो है बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जी।